नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा प्रथम प्रेमर प्रथम छुआर चतुर्थ भाग। कहानीटी को आरंभ शेष जाए शुणु। सब्सक्राइब करने को केबे भूलनी सांग मैंने सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबे देबे। एबे चलतु कहानी को आग को शुणा। अंकिता कहला कौन हीरो आज पूरा जमे करी खाई देछु चिकेन ससुर घरे। अभी कहला नाई बे तू जेमिति जेतिकी खाइछु मु भी सेतिकी सेमिति खाइनी। तापरे अभि अंकिता को काजल कहिथिवा सबु कथा कहले। सबु शुनिया परे अंकिता कहले हाँ गोटे झीर भाउज हिसाब से तांको मनर भय को तो आगरे जणई देले। अभि कहला हाँ भल लागिला से मते निजर भाभी सबु कहले। मु भी सब बेले चेष्टा करी शिवानी को खुशी रखिया पाई। तू तो जानिछु बो तो मोर पूरा निरीह। शिवानी आम घर को गले तार किछि भी असुविधा हेबो नहीं। अंकिता कहला रे बाप रे आजिठू बाहाघर प्लान भी सरिलाणी। भाई भौणी दुहे एमिति कथा आसी घरे पहुँची गले। से दिन राति शिवानी आउ अभि सारा राति फोन ने कथा ही बितेई देले। दुहे निज निज जीवनर प्रथम प्रेम को खूब उपभोग करुले। मीठा मीठा कथा रे शिवानी जे बहुत भल झील अभि जानी ही सारी थिले। दुहे एबे प्रेमर रास्तार बाटोई साजी सारी थिले। दी जनक भितरे प्रेम एते गभीर थिला जे दिने कथा नहेले दी जन को किछि भी भल लागु नथुला। अभि किंतु आउ बेसी समय देई पारु नथिले संपर्क को। अभिंकर व्यवसाय एबे धीरे धीरे बढ़िबारे लागिथाए। तथापि तांक भितरे केबे भूल बुझामणा हेई नथिला। शिवानी बहुत भल भाबे बुझी पारिथिले अभिंक पारिवारिक अवस्था को। धीरे धीरे अभिंक बापा असुस्थ हेबारे लागिथांती। सबुबळे मद पी पी तांकर दुईटी जाक किडनी खराब हेई सारी थाए जहाँ से औषधरे बंची थांती। सेपटे घर चिंता ता उपरे इत्ते बड़ व्यवसाय संभाळिबा सबु किछि बहुत कष्ट हेउथाए अभि को। तथापि अभि हारी जाई नथांती। 2 वर्ष बीती सारिछि। या भितरे अभि आउ शिवानीकर संपर्क को सबु किछि ठीक ठाक चली थाए। से दिन पार्क रु फेरिया परे दुहे बहुत खुशी थांती। राति प्राय 9टा हेबो अभि को शिवानी फोन करंती। शिवानी कहे कोठी अछ अभि। अभि कहला मु एबे रास्ता रे घरे पहुँची फोन करी। शिवानी कहला अच्छा हो भल से जाई खाई नेबो तापरे फोन करिबो। अभि घरे पहुँची फ्रेश ही खाई पी सारी शिवानी को फोन करिसेंती। सेते बेल को प्राय राति 11टा हलानी। शिवानी कहला हाँ कुह। अभि कहला कौन करूछ बे। शिवानी कहला जणे पागल फोन करिवार थिला अपेक्षारे थिली। अभि कहला अच्छा मु पागल ताहले। शिवानी कहला मु तो तम कथा कहि नहीं। अभि कहला अच्छा ताहले आउ कहा फोन को अपेक्षा करिथिल तमे कहिबो कि। शिवानी कहला हाँ से अच्छी जणे तमको कहि हेबो नहीं। अभि कहला हो हेला ताहले मु फोन रखी देउछि। शिवानी कहला नाई म कुह बे। अभि कहला तमर से पागल फोन कले तम फोन बिजी आसीबो जे। शिवानी कहला आसु एते आउ भाउ खाओ नहीं हेला कौन खाइलो। अभि कहला हाँ हेइथिला रुटी आउ संतुला। शिवानी कहला आउ बापांग देह केमिति अछि। अभि कहला हाँ सेमिति आउ डाक्टर तो कहि सारिछंती जदि बापा मेडिसिन ठीक समय न खाइबे आउ आग को मद पीबे ताहले किछि भी हेई पारे। से तो घरे सेमिति सोई रहउचंती उठी भी पारु नाहंती। ए अवस्था रे बो बहुत हैरान होउची। सब काम ताकू करिबा को पडुची। काजल तो एमिति छोट मोट काम करि देउची हेले सबु चिंता बोउर। शिवानी कहला हाँ भी मते अंकिता कहउथले सबु किछि भारी चिंता होउची ए सबु सुनिकी। अभि कहला हो छाड़ से कथा आज बहु दिन पर देखा हला हेले मु तम पई किछि नेई की जाई पारि नथिली। शिवानी कहला सेथिरे कोन अछि मु कोन आ कुआडे पळेई जाउची ना कोन। आज न देले नाही आगो को जेबे भी आसीबो डबल नै के आसीबो। अभि हसी देई कहले सतरे शिवानी तमको अभिमान भी करि आसे नाही। शिवानी कहला अभिमान काहा ऊपर करबी मैं तो मोर निजर ना। अभि कहला हो ताहले जहा आपणकर हुकुम मेरी जान। शिवानी कहला हो एबे जाई सोई पड़ो राति बहुत हेलाणी। अभि कहला रे हाँ काली सकाळु मोर गोटे काम अछि सकाळ 6 रु उठी जीवाकू पड़िबो। शिवानी कहला हो गुड नाइट। अभि कहला हाँ गुड नाइट। फोन ने कथा हेई सारी दुहे फोन रखिले। परदिन सकाळ अभि भोर उठी निज कामरे चली जाई थांती। शिवानी उठिला बेलू 9टा बाजी सारी थाए। शिवानी संगे संगे उठी फ्रेश ही कॉलेज पई बाहरी जाऊ जाऊ काजल को कहले भाउज आज मते डाकिल नाही जे केते डेरी हेई गलानी। काजल कहले अरे मु डाकिथिली जे
ହେଲେ ତମେ ବା କହିଲ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ। ଶିବାନୀ କହିଲା ଓ ଭାଉଜ ମୁଁ ନିଦ ବାଉଳରେ କହିଦେଇଛି। କାଜଲ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଆସ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛି ଅଳ୍ପଟିଏ ଖାଇଦେଇକି ଯିବ। ଶିବାନୀ କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଉଜ ମୁଁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେପଟେ କଲେଜରେ ଖାଇଦେବି। ଶିବାନୀ ଏତକ କହି ଘରୁ ବାହାରି କଲେଜ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 2ଟା ହେବ। ଅଙ୍କିତାର ଫୋନ୍ ଆସେ ଶିବାନୀ ପାଖକୁ। ଶିବାନୀ ସେତେବେଳକୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିଥାଏ। ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍ ନଥାଏ। ଶିବାନୀ କହିଲା ଆରେ ଅଙ୍କିତା ତମେ କେଉଁଠି ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଆସିନ କି? ଅଙ୍କିତା କହିଲା ନାଇଁ ଭାଉଜ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇନାହିଁ। ଶିବାନୀ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ ଔଷଧ ଖାଇ ଘରେ ଆରାମ କର। ଅଙ୍କିତା କହିଲା ହଁ ଅଭି ଭାଇ ତମକୁ କିଛି କହିଛି କି? ଶିବାନୀ କହିଲା ନାଇଁ ତ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ କଥା ହୋଇଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସକାଳୁ କାମରେ ଯିବେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଫୋନ୍ ବି କରିନାହିଁ। ଅଙ୍କିତା କହିଲା ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛି ହେଲେ ତୁମ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଭି ଭାଇର କିଛି କଥା ଅଛି ତମ ସହିତ ତମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଠିକୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସ। ଶିବାନୀ କହିଲା ଏମିତି ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଅଙ୍କିତା କହିଲା ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଅଭି ଭାଇର କଥାରୁ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା କିଛି ଗୋଟିଏ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଶିବାନୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ି କହିଲେ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ବାହାରି ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଶିବାନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା ଘରେ। ଅଙ୍କିତା ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅଙ୍କିତା ମେଡ଼ିକାଲ ପଳାଇଥାଏ। ଅଙ୍କିତା ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଶିବାନୀ ଅଙ୍କିତାକୁ ଫୋନ୍ କରେ। ଶିବାନୀ କହିଲା ଅଙ୍କିତା ତମେ କେଉଁଠି ଆଉ ଅଭି କେଉଁଠି? ଅଙ୍କିତା କହିଲା ସରି ଶିବାନୀ ଦେହଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତମେ ସେ ଫୁଲଦାନୀ ତଳୁ ଚାବି ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ। ଅଭି ଭାଇ ଏବେ ଆସୁଥିବ ମୁଁ ବି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଶିବାନୀ ଚାବି ନେଇ ଘର ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼େ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଅଙ୍କିତା ଆଉ ଅଭିଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଅଭି ଆସି ଅଙ୍କିତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଭିଙ୍କର ଏତେ ଲେଟ୍ ହେବା ଦେଖି ଶିବାନୀ ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଥାନ୍ତି। ଅଭି କହିଲା ସରି ଶିବାନୀ ମୋର ଆସିବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଶିବାନୀ କହିଲା ଟିକେ। ଅଙ୍କିତା ଫୋନ୍ କରି କହିବା ପରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କରି ଆସିଛି ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଭାବିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଧେ ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ହଲି ଝୁଲି ଏତେବେଳେ ଆସୁଛ। ଅଭି ଶିବାନୀକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ସରି ନା କିଛି କାମ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖ ତମ ରାଗ କମାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ତମ ପସନ୍ଦର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଛି। ଶିବାନୀ କହିଲା ନିଜେ ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଅଭି କହିଲା କୁଲ୍ ନା ବେବି ଆଗ ଖାଇଦିଅ ଦେଖିବ ତମ ରାଗ ନା ଝଟସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଶିବାନୀ କହିଲା ଖାଇବି ନାହିଁ ମୁଁ ହେଲା। ଅଭି କାନ ଧରି ବସ୍ ଉଠେଇ କହିଲେ ବାବା ସରି ନା ଏଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋତେ। ଅଭିଙ୍କର ଏମିତି ବସ୍ ଉଠ୍ ହେବା ଦେଖି ଶିବାନୀ ଅଭିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ଥାଉ ଅଭି ଏସବୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଭି କହିଲା କ୍ଷମା କରିଦେଲ ତ ମୋତେ ଶିବାନୀ। ଶିବାନୀ କହିଲା ହଁ। ଅଭି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପରା ତମେ କେବେ ବି ମୋ ଉପରେ ବେଶୀ ସମୟ ରାଗିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିବାନୀ କହିଲା ହଉ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ଏଠିକି ଏମିତି ହଠାତ୍ କାହିଁ ଆସିବାକୁ କହିଲ ସେଇ କଥା ତ କୁହ। ଅଭି କହିଲା ଆଗ ତମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ଆମେ ବସିକି କଥା ହେବା। ଦୁହେଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପରେ ହଲ୍ରେ ବସିଲେ। ଶିବାନୀ କହିଲା ଏଥର କୁହ କ'ଣ କହିବ? ଅଭି କହିଲା ଶିବାନୀ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ସମୟରେ ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ବି କାହିଁକି ନା ମୋ କାମ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୋତେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଶିବାନୀ କହିଲା ଏସବୁ ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ମୁଁ ତ କେବେ ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ତମ କାମକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହିଁ। ଅଭି କହିଲା ଜାଣିଛି ଶିବାନୀ ତମ ଭଳି ସାଥୀଟିଏ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରେ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଡାକିଛି ଯେ ମୋତେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାମରେ। ଅଭିଙ୍କର 6 ମାସ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଶିବାନୀ ମୁହଁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଷାଦର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ଅଭି ଶିବାନୀର ମୁହଁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଶିବାନୀ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ ସରି ଶିବାନୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ମୋତେ ବି ହେବ। ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ କେବେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରହିନେ କେବେ। ହଁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ହେଲେ ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବାନୀ କିଛି କହି ହିଁ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ଆଖିରେ ଲୁହ କିନ୍ତୁ ବୋଲ ମାନୁନଥାନ୍ତି। ଅଭି ନିଜ ହାତରେ ଶିବାନୀର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଆଣୁ ଆଣୁ କହିଲେ ଶିବାନୀ ମୁଁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ କେବେ ବି ଚାହିଁ ନାହିଁ।
ତମଠୁ ଦୂରକୁ ଗଲେ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେବ। ହେଲେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ? ମାତ୍ର ଏଇ 6 ମାସର ଦୂରତା ସହିପାରିବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଯିବା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବି। ଶିବାନୀ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଲୁହକୁ ପୋଛି କୁହେ, ନାଇଁ ଅଭି, ତମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ? ହଁ, କଷ୍ଟ ତ ହେବ, ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ବୋଲି। ଅଭି କହିଲେ, ସେଇ କଥା ନୁହେଁ ଶିବାନୀ, ମୋ କାମଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଜରୁରୀ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଆଉ ତମ ଖୁସି। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି ସବୁ କିଛି କେବଳ ତମ ପାଇଁ, ଆଗକୁ ତମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏଇ କିଛି ଦିନର ଦୂରତା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ କରିଦେବ। ଶିବାନୀ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଅଭି ଶିବାନୀକୁ ନିଜ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ଜାଣିଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ? ମୁଁ ମା ସହିତ ଆମ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇସାରିଛି। ମୋ ମା ତମ ଫଟୋ ଦେଖି ତମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ହିଁ ମା ଆଉ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ତମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ପରେ ହିଁ ଆମ ବାହାଘର ହେବ। ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ଖବର ପାଇ ଶିବାନୀ ହସି ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଆଗ 6 ମାସ କନ୍ଦେଇବ ଆଉ ତାପରେ କହୁଛ ବାହା ହେବ। ଶିବାନୀ କଥା ଶୁଣି ଅଭି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ବାବାରେ ଏତେ ଅଭିମାନ? ହଉ ଏମିତି ହେଲେ ସିନା ମଜା। ଶିବାନୀ କହିଲା, ତମେ ସତରେ ଯିବ? ଅଭି କହିଲା, ତମେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ଯିବି ନାହିଁ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି। ଅଭି କହିଲା, ତମେ ଯଦି ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖିଲା କରି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ଶିବାନୀ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଜମା ବି କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଯାଇକି ଭଲରେ ଭଲରେ କାମ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ବାହାଘର ହେବ। ଅଭି କହିଲା, ଆଉ ତାପରେ? ଶିବାନୀ ଅଭିକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇଟା। ଅଭି ହସି ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ତମେ ଯାହା ବି ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ହେଲେ ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ଶିବାନୀ କହିଲା, କ'ଣ ଆଣିଛ? ଅଭି ଶିବାନୀ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାକ୍ସଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଜେ ଖୋଲିକରି ଦେଖ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଶିବାନୀ ବାକ୍ସରୁ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଚେନ୍ ଅଛି। ଅଭି କହିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଗିଫ୍ଟ? ଶିବାନୀ କହିଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ହେଲେ ଏତେ ଦାମୀ ଉପହାର ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଅଭି କହିଲା, ଉପହାର ଦାମୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ମଣିଷଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦାମୀ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ଶିବାନୀ କହିଲା, ହଁ ଡାଇଲଗକୁ ଘୋଷି ଦେଇ ଆସିଛ ନା କ'ଣ? ଘରେ କ'ଣ କହିବି ଏ ଉପହାର ମୋତେ କିଏ ଦେଇଛି ବୋଲି? ଅଭି କହିଲା, ଆରେ ହଁ ତ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଶିବାନୀ କହିଲା, ଏବେ ଭାବ। ଅଭି କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇ ଯିବି, ନହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହାକୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ଥାଉ ହେଲା, ଏତେ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇଦିନ ପିନ୍ଧିବି ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ। ଏ ଦାମୀ ଉପହାରଟା ମୁଁ ସେଦିନ ପିନ୍ଧିବି ଯେଉଁଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ନୂଆ ଏକ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ବାନ୍ଧିବ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଦୁହେଁ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବିତେଇବା ପରେ ନିଜେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଅଭି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ ଶିବାନୀକୁ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର କଥା ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଦୁହେଁ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଆଉ ମାତ୍ର 6 ମାସ ଦୂରତା, ଆଉ ତାପରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ବିତି ଯାଇଛି 2 ଦିନ। ସେଦିନ ଅଭି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ। ଶିବାନୀ ଅଭିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଦୁଃଖକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୂରତା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା କରିଦେବ ବୋଲି। ଅଭିଙ୍କର ଫେରିବା ବେଳକୁ ଶିବାନୀ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟି ଯାଇଥିବ ବୋଲି, ଆଉ ସମୟ ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେଇଥିବ ବୋଲି। ସେଠିକି ଯିବା ପରେ 2 ମାସ ଯାଏଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ସମୟ ବାହାର କରି 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ 2 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଅଭି ଶିବାନୀ ସହିତ ବେଶୀ କଥା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଶିବାନୀ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ମେସେଜ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି କି, ଶିବାନୀ ମୁଁ ବହୁତ ତୁମକୁ ମିସ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଏବେ କାମର ପ୍ରେସର ବହୁତ ଅଧିକ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନି। ବାସ୍ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ତମ ପାଖରେ ଥିବା, ଆଉ ସେ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଅଭିଙ୍କ ମେସେଜ ଯେମିତି ଶିବାନୀର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ମନକୁ ଶତସିଂହର ବଳ ଯୋଗେଇ ଦିଏ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟାପାଲଟା ହେଇଗଲା। ସମୟର ସୁଅରେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଭାସିଗଲା ଆଉ ଅଭି ଆଉ ଶିବାନୀଙ୍କ ପ୍ରେମର ପୃଷ୍ଠା ସବୁ। ନା ଭୁଲ ଥିଲା ଅଭିର, ନା ଭୁଲ ଥିଲା ଶିବାନୀର। 2 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସମୟ। କଲେଜରେ ଅଙ୍କିତା ଆଉ ଶିବାନୀ ଦୁହେଁ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ସେଦିନ ସୋମବାର ଥାଏ।
କାଜଲ ଆଉ ଶିବାନୀ ଦୁହେଁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତି। ମନୋଜ ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦୋକାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୋଦାମରୁ ମାଲ ଆସିଥାଏ ଦୋକାନକୁ। ମନୋଜ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ସେଦିନ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 10ଟା ହେବ। ଶିବାନୀ ଆଉ କାଜଲ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ତ ମନୋଜଙ୍କ ମା ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ଶିବାନୀ ଆଉ କାଜଲ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ମନୋଜକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଖବର ଦିଏ ଶିବାନୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ମନୋଜ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଏବେ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି। ଏମିତି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ହେବାଟା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ମନୋଜ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ ମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଏବେ ଯାହା ଭଗବାନ କରିବେ। ଓଟି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ମନୋଜଙ୍କ ମାଙ୍କୁ। ବାହାରେ ଶିବାନୀ ଆଉ କାଜଲ କାନ୍ଦି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମନୋଜକୁ ଦେଖି ଶିବାନୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମନୋଜକୁ ଧରି କୁହେ, ଭାଇ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଭାଇ? ବୋଉର, ଆମ ବୋଉର କ'ଣ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ଏସବୁ କେମିତି? ମନୋଜ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଆମ ବୋଉର। ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ପରା ଅଛନ୍ତି। କାଜଲ କହିଲେ, ମନୋଜ, ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ? ଅପରେସନ ପରେ ବୋଉ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ ନା ନାହିଁ? ମନୋଜ କହିଲେ, ହଁ, ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ହିଁ ଯାହା କରିବେ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ, ବୋଉ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିକି ଆସିବି। ଆମ ବୋଉ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଶିବାନୀ ଏତକ କହିଦେଇ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଶିବାନୀ ଯିବା ପରେ ମନୋଜ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଜଲଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମନୋଜ ଆଉଜି ପଡ଼ି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଜଲ କହିଲେ, ଏଇ, ତମେ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଶିବାନୀକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ମାଆଙ୍କର ତ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତମେ ଅଯଥାରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ମନୋଜ କହିଲେ, ନାଇଁ କାଜଲ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି। ଅପରେସନ ପରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ମୋ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ମୁଁ ଜମା ଜାଣିପାରୁନି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଏବେ ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଖୁସିର ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଖୁସିକୁ ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। କାଜଲ କହିଲା, ନାଇଁ ମନୋଜ, ଆମ ଖୁସି କେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସେପଟେ ଶିବାନୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦୀପ ଜାଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ସେଦିନ ଅଭି ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଶିବାନୀକୁ, ହେଲେ ଶିବାନୀ ଘରେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିବାରୁ ଅଭିଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଅଭି ଅଙ୍କିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ଶିବାନୀ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଙ୍କିତାର ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବାନୀ ଉଠେଇ ପାରିନାହିଁ। ଅଙ୍କିତା ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଅଭି ଶିବାନୀ ଏମିତି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ନ ଉଠେଇବାରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରୁମ୍କୁ ଫେରି ଅଭି ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଶିବାନୀ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ ତମେ ଥରେ ବି ଫୋନ୍ କଲ ନାହିଁ କି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲ ବି ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ? ତମେ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ମୋ ସହ କଥା ହେଉନ, ନା ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି? ମାନୁଛି ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ତମେ କୁହ? ବହୁତ କାମ ରହୁଛି। ତମେ ବି ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ମୋର ନୂଆ ଅଫିସ୍ ଖୋଲୁଛି। 6 ମାସ ଭିତରେ ମୋ କାମ ବି ସରିଯିବ ଏଠି। ୟା ଭିତରେ ଏପଟେ ମନୋଜଙ୍କ ମାଙ୍କ ଅପରେସନ ସରିଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମନୋଜ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ମନୋଜ କହିଲେ, ସାର୍, ମୋ ମା ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ ନା? ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ କୋମାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ହୋସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ କହିହେବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମନୋଜ ଏକଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିବାନୀ ଆଉ କାଜଲ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ନର୍ସ ଆସି କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ହିଁ ରାତିରେ ଏଠି ରହିପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମନୋଜ ଶିବାନୀ ଆଉ କାଜଲକୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଜମା ବି ହେଉନଥାଏ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କ'ଣ ବା କରିବେ? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ହେଲେ ଘରେ ବି କେଉଁଠୁ ମନ ଲାଗୁଥାଏ। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଅଭି ଫୋନ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇ କହିଲେ, ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲା ତଥାପି ଶିବାନୀ, ତମେ ଥରେ ବି ଫୋନ୍ କଲ ନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ଅଫିସ୍ ମିଟିଂରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେଠି ଫୋନ୍ ବି ଅଫ୍ ରହିବ।
ଶିବାନୀ ଅଭିଙ୍କର ଏତେ ସାରା କଲ୍ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଙ୍କ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ ଆସିଛି। ଶିବାନୀର ମୁଣ୍ଡ ସେମିତିରେ ବି କାମ କରୁନଥାଏ ନିଜ ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାତି ପାହିଯାଇଛି। ପରଦିନ ସକାଳୁ କାଜଲ ଆଉ ଶିବାନୀ ଦୁହେଁ ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଥାନ୍ତି ବାହାରେ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ଭାଇ ବୋଉ କେମିତି ଅଛି? ବୋଉର ଚେତା ଆସିଲାଣି, ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେଣି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନୋଜ କହିଲା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବୋଉ ଦେହ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ। ବୋଉର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ବୋଉ କଥା କହୁଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। ଏତକ କହି ମନୋଜ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ଭାଇ ଆଗକୁ କହ, କ'ଣ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି କହ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର? କହ ଭାଇ, ଶୀଘ୍ର କହ। କାଜଲ କହିଲେ, ହଁ ତମେ କାହିଁକି କହୁନ କିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଉଙ୍କର? ମନୋଜ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି କିଛି ହେଇପାରେ। ବୋଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିପାରେ କି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କି ଗୋଟିଏ ମାସ। ଗୋଟିଏ ମାସ ତ ବହୁତ ହେଇଯିବ ଡାକ୍ତର କହିଲେ। ଆମ ବୋଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଶିବାନୀ କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ଆମ ବୋଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ବୋଉ କଥା ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉ ପାଖକୁ, ତାକୁ କହିବି ସେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଏ। ଶିବାନୀ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ମନୋଜ ଶିବାନୀକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଶିବାନୀ ବୋଉ ଏବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ବୋଉ ଆଗରେ ଆମକୁ ନର୍ମାଲ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଖୁସି ଦେବା ସେ ସେତିକି ଖୁସି ରହିବ ଆଉ ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ତା ଆଗରେ ତୁ ଯେମିତି ଟିକେ ବି କାନ୍ଦିବୁ ନାହିଁ। ଶିବାନୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଶିବାନୀ ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ପଛେ ପଛେ ମନୋଜ ଆଉ କାଜଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବାନୀଙ୍କ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଶିବାନୀ ମା ଶୋଇଥିବା ବେଡ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ବୋଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛୁ ନା। ମନୋଜ କହିଲେ, ବୋଉ ମୁଁ କ'ଣ ପୁଅ ହିସାବରେ ତୋର କିଛି କମି ରଖିଥିଲି? ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ତୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲୁ ବୋଲି? ମୋତେ ଥରେ ହେଲେ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ ତୋର କି ଚିନ୍ତା ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋର ସେ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନୋଜଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ହାତ ଠାରି ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ଗାଲରେ ହାତ ମାରିଦେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଇସାରା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନର୍ସ ଆସି 2ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ମନୋଜକୁ କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମନୋଜ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଗଲେ। ମନୋଜକୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିସାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ମା ବିଷୟରେ। ଏ ସମୟରେ ସେ ଯେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ସେତେ ଭଲ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଭଲରେ କଥା ବି ହେଉଥିବେ, କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ତମେ ତମ ମାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସତରେ କ'ଣ ଶିବାନୀର ମା ଭଲ ହେଇଯିବେ? ଶିବାନୀ ଓ ଅଭିର ଫୋନ୍ କେହି କାହାରି ଉଠଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଗକୁ ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।